দরিদ্র মানুষ তাদের ঘরের জন্য আকুল ছিল, সংকল্প ছিল তাদের জন্য একটি বাড়ি নির্মাণের। আজ ত্রিপুরায় আবাসন যোজনার মাধ্যমে ৩ লক্ষেরও বেশি পরিবার তাদের নতুন বাড়িতে গর্বিতভাবে বসবাস করছে। একটা সময় ছিল যখন রাজ্যের মহিলারা উনুনের ধোঁয়ায় জীবন উৎসর্গ করতেন। সংকল্প ছিল তাদের জীবন ধোঁয়া থেকে বাঁচানো। আজ উজ্জ্বলা যোজনা ত্রিপুরার ২.৫ লক্ষেরও বেশি বাড়িকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলছে। ত্রিপুরার ৫ লক্ষেরও বেশি মা বোন, যারা প্রতিটি আর্থিক প্রয়োজনে অন্যের উপর নির্ভরশীল ছিল, আজ সংগঠনের মাধ্যমে সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করছে। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Again, the corpse of a Tripura youth, Asim de Burma, a resident of Bahadur Sadar village of Telemra, was recovered from the side of the road early morning on Monday. The incident took place near Chakmagat Barrage in Telemra police station area. Finally, on Sunday night, on the basis of a tip-off, the investigating officer of the case arrested the accused minor from the Kadamtala Kurti assembly area. 4 accused, Kosh Akura, Love Akura, Panna Akura and Samarjit Akura were handed over to the court today on Monday. Bike rider injured in a head-on collision between auto without driving license. The incident took place on Monday on the Assam-Agartala National Highway in the old TRTC area under Telemra police station. The budget session of the Legislative Assembly is going to start from 1st March. The session will continue till 5th March. This session will be held for 3 days. A BSc committee meeting was held on Monday in view of this session.
Assembly Speaker Vishwabandhu Sen, Minister Ratanlal Nath, Minister Sushanta Chaudhary, and other members of the BSc committee were present in the meeting. A raid was conducted at Cake Plaza store in the capital city of Agartala in a joint initiative of Food Department, Legal Metrology and Food Safety on Monday. Several expired cakes, breads, creams, etc. was found from the store during the raid. Vishalghar police arrested two notorious thieves, Nazrul Islam and Mainul Hussain, from Raghunathpur and Ghanimara on Monday on charges of stealing gold ornaments from the house of Police Constable Amir Hossain on February 23rd. A gold chain was recovered from them. Bringing to you the news of the day. Again, the corpse of a Tiprasa youth, Asim Deburma, a resident of Bahadur Sadar village of Telemra, was recovered from the side of the road early morning on Monday. The incident took place near Chakmagat barrage in Telemra police station area. According to the details of the incident, the people of the area saw a young man lying unconscious on the side of the road in Telemra police station area and sent a report to the Telemra police station. Police from Telemra reached the spot after receiving the information about the incident. Police arrived at the scene and found that the young man lying dead on the side of the road. Later, the police came to know during the preliminary investigation that this body was that of a 35-year-old Asim Deburma, son of Vishwajit Deburma, a resident of Bahadur Sadar village area of North Maharani. Meanwhile, with the action of the police station, the dead body was recovered and brought to Telemra Sub-Divisional Hospital for post-mortem, and the news of the incident was sent to the home of the deceased youth. এটা অ্যাকচুয়ালি কজ সেটা পোস্টমর্টম করার পরে জানতে পারবো। এটা এখন আপনার এফএসএল টিম আছে, আপনার তেলিয়ামরা হসপিটাল নিয়ে সেটা প্রপার রিপোর্ট পাই, সেটা আপনার কিছু বলতে পারবো। এনে যে দেড়বটি যে আপনি যে দেখছিল কয়টার সময় পেয়েছেন? আনুমানিক 7টায়। আমরা এর আগে খবর পাইছি, কিন্তু আমরা রেডি হয়েছিলাম প্রায় 7টার সময় আছে। ওনারা গার্জেন আয় পড়ছে? হ্যাঁ, গার্জেন আয় পড়ছে, গার্জেন আছে, এফএসএল টিম আছে। এখন আমরা পোস্টমর্টমের জন্য লিয়ে যাবো। আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে নি স্যার? হ্যাঁ, আইডেন্টিফিকেশন হয়েছে। এটা ওনার নাম অসীম দেববর্মা। অ্যাড্রেস? অ্যাড্রেস কল্যাণপুর, উত্তর মহারানীপুর, কল্যাণপুর পিএস রান্ডার। এখন আপনাদের লাশ কি করবেন স্যার? এখন এটা পোস্টমর্টমের জন্য আপনার তেলিয়ামরা হসপিটাল নেওয়া হবে, তারপর বাকি তদন্ত সাপেক্ষে আপনারা বলা যাবে। The corpse of Asim Deburma was handed over to his family members after the post-mortem. Reporter Behiranmai from Telemra, Chini Khorang. Finally, on Sunday night, on the basis of a tip-off, the investigating officer of the case arrested the accused minor from the Kadamtala Kurti assembly area. 4 accused, Kosh Akura, Lov Akura, Panna Akura, and Samarjit Akura were handed over to the court today on Monday. A tragic incident took place on Saturday in Satsangam village Panchayat area under Kadamtala police station. A young man was tied to a pillar of a house and stripped naked and beaten in medieval fashion. Later, security personnel rescued the young man and took him to the hospital. At present, the injured youth is undergoing treatment at Dharmanagar District Hospital. After this incident, the father of the injured youth filed a written complaint at the Kadamtala police station. The police initially arrested 4 people after investigating the incident, but in the viral video, a minor can be seen beating of the youth. After the incident, the police arrested the 4 persons and arrested the accused minor. Finally, on Sunday night, on the basis of a tip-off, the investigating officer of the case arrested the accused minor from the Kadamtala Kurti assembly area. After completing all the legal procedures on Monday, the police handed over the accused minor to the juvenile court. Besides, the 4 accused Kosh Akura, Lov Akura, Panna Akura, and Samarjit Akura were handed over to the court today. Unfortunate ঘটনা, এই ঘটনাতে উপর ভিত্তি করে আমরা একটা মামলা নিয়েছি, যেটার নাম্বার হলো 10/24 কদমতলা পিএসের কেস। এই মামলার ইনভেস্টিগেশনের সময় আমরা এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে এখন পর্যন্ত 4 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি। মামলা তদন্ত চলছে। একটা জিনিস যেটা আপনাদের মাধ্যমে সমাজের কাছে একটা বার্তা দিতে চাই, ঘটনা যাই হোক, কেউ যাতে আইন নিজের হাতে তুলে না নেয়। কেউ দোষ করতে পারে, সেই ক্ষেত্রে
পুলিশের কাছে তুলে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি সবাইকে। কারণ কিছুদিন আগে ধর্মনগরের এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল, সেই ঘটনাতে এখন পর্যন্ত 4 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, বাকি যারা আছে তারাও অ্যারেস্ট হবে। এটা যেটা হয়েছে, এই ঘটনাতে 4 জন অ্যারেস্ট হয়ে গেছে ইনিশিয়ালি, বাকি যারা ইনভলভ আছে তাদেরকে আমরা ধরব। থ্যাংক ইউ। The police further say that they will find out the other accused who is involved in this case as soon as possible. Bureau Report, Chini Khorang. Bike rider injured in a head-on collision between auto without driving license. The incident took place on Monday on the Assam-Agartala National Highway in the old TRTC area under Telemura police station. According to the incident report, Birbal Jamatia, a resident of Telemura Rankhal area, despite not having a driving license, was going somewhere along the Assam-Agartala National Highway on an unnumbered Yamaha R15 bike, when his bike collided head-on with a passenger auto vehicle number TR03C4286 coming from the opposite direction. The biker, along with the bike, fell on top of a Bolero bearing number TR01P1605, which was traveling along the national highway. The bike rider was injured. The fire department personnel immediately rescued the bike rider and took him to Telemura Sub-Divisional Hospital, where he was treated. It is known that Gajen Kaipeng, the driver of the auto that collided with the bike involved in the accident, also does not have a driving license. It is learned that he drove the auto from Toidu to Telemura without a driving license. Immediately after getting the information about this incident, the police of Telemura police station reached the spot and brought the auto along with the accident bike and the vegetable bolero from the spot to Telemura police station. In this incident, it is clearly seen that neither the driver of the bike involved in the accident nor the driver of the auto which collided with the bike has a driving license. Toidu থেকে আয়া ওইনে ওয়ার্কশপে ঢুকতেছিলাম, ওয়ার্কশপে ঢুকতেছিলাম ইয়ে করতো ওই জিনিস লাগানোর লেগা। এবার সাইডের দিকে গেছিলাম, গাড়ি পিছের দিকে বাইক আইয়া লাগাই দিছে। বাইক লাগাই দিছে তোমার? বাইক আমার লাগাই দিছে। মানুষে দেখো তোমার দোষ বলে, যতটুকু শুনছি কইছে তোমার দোষ। তা আমি তো ইয়ে কইরা সাইড কইরা। কত কার? আমার শ্বশুর। তোমার শ্বশুরের? চালাই জায়গাটা? স্যার আমি চালাই। তোমার লাইসেন্স আছে নি? স্যার লাইসেন্স জমা দিছি, পাইছে না। লাইসেন্স জমা দিছো? পাইছো না? ওইছে না কি স্যার? লার্নার আছে? স্যার লাইনার পাইছে না। লার্নার পাইছো না? তাহলে তুমি অটো চালাইছো কেমনে? স্যার অনেক দিন আইছি, আমি তো আইছি না তেলমরা আজকে। না না, তাহলে তুমি অটো চালাইছো কেমনে? আমি চালাইলো খালি খালি বাড়িতেই চালাই স্যার। তোমার নাম কি দা? গাজেন কাইপিং। হ্যাঁ, গাজেন কাইপিং। গার্জেন কাইপিং। রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ তোমার ধরছিল না? তুমি ধরছো না? স্যার আমি একবার আইছি না তো স্যার। তো তুমি তো ধরছো না? তুই তো আমি স্যার আমার তুই তো দিয়া আমার বাড়ির সামনে তো স্কুল, আমি এখানেই খালি চালাই। হ্যাঁ, কই যেতেছিলেন? আগে তো যাবো। তখন ওই বাইকের শোরুম আছে না, এখান থেকে একটা অটো, হ্যাঁ অটো একটা দিকে একটা, হ্যাঁ বাইকের বাড়িছে, বাইকটা আমার সামনে পড়েছে এবং শুনলাম মানুষের মুখ থেকে, হ্যাঁ বাইরে বেরোলে অটোর লাইসেন্স নাই, বাইকের লাইসেন্স নাই। হ্যাঁ তুই করছ না, আমরা করবো না কেন? এই মানে কারার লাইসেন্স নাই, যে বাইক চালাইছে বাইকের লাইসেন্স নাই, অটোর লাইসেন্স নাই। আচ্ছা, ও এখন এই সবজিগুলা? হ্যাঁ ওই তো সবজি ওরা কইছে, তোমার থেকে কইছে, হ্যাঁ সবজি মনে করে ফাল্টে আপনার নাম কি? আমার নাম স্বপন দেবনাথ। আপনি গাড়ির মানে চালান? হ্যাঁ চালক। Now, this is the questions that how different types of vehicles are running with a driving license all over Telemura, avoiding the eyes of traffic police. Reporter Behiranmai from Telemura, Chini Khorang. The budget session of the Legislative Assembly is going to start from 1st March. The session will continue till 5th March. This session will be held for 3 days. A BSc committee meeting was held on Monday in view of this session. Assembly Speaker Vishwavandhu Sen, Minister Ratanlal Nath, Minister Susanta Chaudhary and other members of the BSc committee were present in the meeting. Lok Sabha elections can be announced at any time. Keeping in this mind, a BSc committee meeting was held on Monday in view of the budget session. The budget session of the Legislative Assembly is going to start from March 1. The session will continue till 5th March. The session will be held for 3 days. Assembly Speaker Vishwavandhu Sen, Minister Ratanlal Nath, Minister Susanta Chaudhary and other members of the BSc committee were present in this meeting. After the meeting of the BSc committee, Minister Ratanlal Nath said that the session will not be held on March 2 and 3.
On the first day of the session, the demand for allocation of additional expenses will be presented first. Then the budget will be presented. Then the Tripura Public Demand Recovery Act Amendment Bill will be introduced. On March 4, the demand for additional expenditure allocation will be passed. আমরা জানেন যে আগামী 1 মার্চ থেকে আমাদের বিধানসভা অধিবেশন বসছে, বাজেট অধিবেশন, এবং যেহেতু বাজেট অধিবেশন এটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সাথে সাথে নির্বাচনের দামামা বেজে গেছে। সুতরাং আমরা তাড়াতাড়ি নির্বাচন ঘোষণার আগেই আমরা বিধানসভা অধিবেশন শেষ করতে চাই, যাতে সমস্ত বিধায়করা, মন্ত্রীরা, অন্য যারা আছে সবার জন্য নির্বাচনে কাজে তারা অংশগ্রহণ করতে পারে। সেই জন্য আমরা আমাদের বাজেট অধিবেশন আমরা 1 তারিখ থেকে 5 তারিখ পর্যন্ত অধিবেশনের সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। প্রথম দিনেই সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস অর্থাৎ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ, যেটা গত বিধানসভা অধিবেশনের বাজেট, গত বছরের বাজেটের যে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস এটা প্লেস করবে প্রথম। এরপরেই অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণ করবে, প্রথম দিনে বাজেট ভাষণ করবেন। এরপরে কোশ্চেন থাকবে এবং বিএসসি রিপোর্ট থাকবে, রেফারেন্স কলিং থাকবে, এবং সেদিন নতুন একটা বিল প্লেস হবে। এটার নাম হলো দি ত্রিপুরা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট। আগেই ছিল, এটা একটা অ্যামেন্ডমেন্ট হবে, এটা প্লেস করবে। এবং প্রাইভেট মেম্বার্স রেজলিউশন প্রায় 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা ধরে আলোচনা হবে, এবং এটা বিজেপি সদস্য একজন পেয়েছেন, আরেকজন পেয়েছেন সিপিএমের, এবং আরেকজন পেয়েছেন কংগ্রেসের। এটা ব্যালটিংই হয়, যে 3 জনের লটারিতে পেয়েছে 3 জন, এটা আলোচনা হবে। এরপরে 2 তারিখ 3 তারিখ বন্ধ থাকবে, 4 তারিখ সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্টস পাস হয়ে যাবে, এবং এরপরেই ওই দিন বিলটাও পাস হয়ে যাবে, যেটা পাবলিক ডিমান্ড রিকভারি অ্যাক্ট। এরপরে বাজেট ডিসকাশন শুরু হবে 4 তারিখ 5 তারিখ ডিসকাশন হয়ে 5 তারিখে বিকেলের দিকে গিয়ে বাজেট পাস হয়ে যাবে। এই হলো পরিকল্পনা নেওয়া, যেমন সর্বসম্মতিক্রমে করা হয়েছে। Then the discussion on the proposed budget will begin. The proposed budget will also be discussed on March 5th, the last day of the session. The proposed budget will be passed on March 5th afternoon. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang. A raid was conducted at Cake Plaza store in the capital city of Agartala in a joint initiative of Food Department, Legal Metrology and Food Safety on Monday. Several expired cakes, breads, creams, etc. was found from the store during the raid. পাওয়া গেল, কি বলবেন? আপনি তো বনেদি দোকান, রাজধানী আগরতলা শহরে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসাও করছেন। কি করব, আমি সব কিছু দিয়ে রেখেছি, ওরা ফেলেনি। আপনি এরকম গাফিলতি করছেন, বাচ্চাদের নিয়ে, বাচ্চাদের কেক মেকে হেনা তৈরি করা হচ্ছে। আপনার পরিবারে যদি এরকম কেউ থাকতো অসুস্থ হতো, তার কি বলবেন? দোকানে যারা কাজ করছে তাদের এটার পিছনে কি আপনিও আছেন? আপনি তো জানেন সবকিছু, দেখা গেল প্যাকেটিং ব্যাপারটা সবকিছু আপনি জানেন। A raid was conducted at Cake Plaza store in the capital city of Agartala in a joint initiative of Food Department, Legal Metrology and Food Safety. And several expired cakes, breads, cream, etc. are also available in the store. Finally, the shop was closed and legal action is taken against them. Also, in this day's raid, a shop, Sri Krishna Hot Chips, opposite Cake Plaza, was raided and illegal items were also observed in that shop. And Balaji Cake and Sweets was also raided in the shop next to it. Lack of cleanliness was observed and the documents were not correct. Total 3 shops were raided on this day. অ্যাকচুয়ালি আজকে আমাদের যে ডাইরেক্টর ফুড সিভিল সাপ্লাই কনজিউমার অ্যাফেয়ার্স আমাদের নির্মল অধিকারী স্যার, উনি আমাদের এখানে মানে ফুড ডিপার্টমেন্টের যিনি ইনচার্জ আছেন সদরে, প্রদীপবাবু কাছে ইনফরমেশন দেন, এবং আমাদের লিগ্যাল মেট্রোলজি, আমাদের টোটাল একটা টিম, আমাদের এনফোর্সমেন্ট একটা টিম আছে, সেটা বারবার টাইম টু টাইম আমরা অ্যাক্টিভিটিতে থাকি। তো একটা ইনফরমেশন ছিল যে কয়েকটা দোকানে এক্সপায়ারি গুডস এবং ব্র্যান্ডেড কয়েকটা দোকান যেখানে এক্সপায়ারি গুডস ইউজ হচ্ছে, কেক বানানোর মধ্যে এক্সপায়ারি গুডসের কেমিক্যালস ইউজ হচ্ছে। তো এই ছিল মেইন কমপ্লেন। তো আমরা আজকে এখানে একটা বনেদি দোকান, এখানে আমরা সবাই আসি। তো এখানে আমরা এসে প্রদীপবাবুরা, দেবজিৎ, ওরা আমরা সবাই মিলে, দোকান বলতে কোন দোকানকে মেনশন? দোকানটার নাম কি? দোকানটার নাম হচ্ছে কেক প্লাজা। হ্যাঁ, এই তো কেক প্লাজা। অটোমেটিকলি আমরা এখানে এসে আমরা দেখেছি যে যেসব আপনাদের এই যে ধরুন প্রোডাক্টগুলি যে ইউজ হচ্ছে কেক বানানোর,
এগুলির অলরেডি কেমিক্যালসের এক্সপায়ারি চলে গেছে। ধরুন এই ব্রেডটা, এটা ডিক্লারেশন ছিল 101 কেজি 100 গ্রামস, এটা আমরা পেয়েছি 995 গ্রামস, তো প্রায় 100 গ্রাম কম। তো এছাড়া অনেকগুলি প্যাকেট আমরা পেয়েছি, যে ধরুন এই প্যাকেটটা, এটার মধ্যে কবে এটা তৈরি হয়েছে সেটা লেখা নেই। কোনো প্যাকেটের 27 তারিখ, আজকে আমরা আছে 26 তারিখ, এটার ডেট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং আছে 27/2। তো ভেরিয়াস জিনিস আমরা পেয়েছি যে দ্যাট ডাজেন্ট কনফার্ম। তো অটোমেটিকলি আমরা প্রদীপবাবু নিয়ে SDM স্যারকে আমরা রিপোর্ট করব, আমরা ডাইরেক্টর ফুডকে রিপোর্ট করব, আর অ্যাজ এ ইন্টারিম আমরা আপাতত এটা ক্লোজ করে দিয়ে যাচ্ছি ফর দ্য সেক অফ দ্য বেনিফিট অফ দ্য কনজিউমার। আচ্ছা, এখানে দেখা যাচ্ছিল যে কিছু কিছু প্যাকেটিং তারাই তৈরি করছে এবং তারাই স্টিকারগুলো বসাচ্ছে। দেখুন, প্যাকেজিং যেটা আছে, এটা প্যাকেজিং একটা লাইসেন্স আছে, ঠিক আছে? প্যাকেজিং লাইসেন্স থাকলে দ্য ম্যানুফ্যাকচারার ক্যান প্যাকেজ, ঠিক আছে? এটা ওনাদের লাইসেন্স আছে, ওনারা প্যাকেট করতে পারবে, প্যাকেট করাটা দোষ না, কিন্তু লাইসেন্স থাকলে যে কোনো লোক প্যাকেট করতে পারবে। কিন্তু এক্সপায়ারি প্রোডাক্টস বিক্রি করা বা ওটা নট কনফার্ম করে, প্যাকেট কমিউনিটির রুল যদি কনফার্ম না করে, তাহলে সেটা হচ্ছে সমস্যার কথা, যেটা আমরা এখানে পেয়েছি। এনফোর্সমেন্টের তরফ থেকে এসেছি আমাদের মাননীয় ডিরেক্টর সাহেবের আদেশ অনুসারে। তো এখানে এসে আমাদের সাথে ফুড সেফটি অফিসারও আছেন। তো উনি কালকেও, যে একটু আগে আপনারা বলছিলেন একটা কেকের মধ্যে ছত্রাক পাওয়া গেছে, সেই অভিযোগটা তাদের কাছেও আছে। তো উনি কালকে এসছেন, এসে ওই কেকটার স্যাম্পল তিনি নিয়েছেন, ল্যাবে পাঠিয়েছেন। রিপোর্ট আসার পরে আইনগত ব্যবস্থা উনি নেবেন। তারপরে আমরা আজকে সদর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওনাকে নিয়ে আসলাম, আমরা ওনার কারখানাতে ভিজিট করলাম। কারখানায় ভিজিট করে তারা যে কালারটা যে কেকের মিশায়, এইগুলি আমার দেখে প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, এইগুলি আমার টিমকে বললাম সেগুলি দেখার জন্য। সেগুলি দেখে আমাদের চক্ষু চরক গাছ বনে গেল, কারণ এগুলি প্রত্যেকটার এক্সপায়ারি চলে গেছে এবং সেটা এখন বিষে পরিণত হয়েছে, যার জন্য প্রতিনিয়তই আমরা অভিযোগ পাই যে কেক নিয়ে কেক খেলে পেট খারাপ হয়। তো এটা সত্যতা পেয়ে গেলাম। আমাদের ফুড ডিপার্টমেন্ট ক্রেতা স্বার্থ বিষয়ক দপ্তর, তো আমাদের কনজিউমার প্রোটেকশন আইন মোতাবেক আমাদের সদর মহকুমা প্রশাসন জানানো সেটার সামনে। তাহলে দেখা যাচ্ছে তারা বাচ্চা শিশুদের নিয়ে খেলাধুলা করছে, এরকম একজন ব্যবসায়ী। হ্যাঁ, আমার তো তাই এটা মনে হয়। এবং অনেক বিস্কিট আমরা সেটা এক্সপায়ারি পেয়েছি। আমরা অনেক দোকান ভিজিট করেছি, অনেক এক্সপায়ারি গুডস আমরা সিজ করেছি, এরকম আমি পাই। শুধুমাত্র কি রাজধানী বনেদি এই যে দোকান, এই অপরূপা, শুধু কি এই কেকেন মানে কেকেন ইয়েতে এটাতেই করবেন না অন্যান্য দোকানগুলো? না, যেহেতু এটা আমরা এনকোয়ারি করে এটা বড় একটা ঘোটালে পেয়েছি, আমরা প্রতিদিনই একটা না একটা করে প্রত্যেকটা জিনিসে আমরা সেটা করব এবং আমাদের সেই অভিযান জারি থাকবে। সেটা আমাদের মাননীয় ডিরেক্টর সাহেবেরও সেটি নির্দেশ। Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Vishalghar police arrested two notorious thieves, Nazrul Islam and Mainul Hussain, from Raghunathpur and Ghanimara on Monday on charges of stealing gold ornaments from the house of Police Constable Amir Hossain on February 23rd. A gold chain was recovered from them. According to the details of the incident, on February 23rd, gold ornaments were stolen from the house of Police Constable Amir Hossain of Vishalghar Raghunathpur area. Later, under the initiative of Vishalghar Police Station UC Rana Chatterjee, the police arrested Nazrul Islam and Mainul Hussain, two notorious thieves from Raghunathpur and Ghanimara. In the early hours on Monday, a gold chain was also recovered from them. রঘুনাথপুরে একজন লোক আমির হোসেন, ওনার বাড়িতে গত 23 তারিখ রাত্রেবেলা চুরি হওয়ার একটা সংবাদ আমাদের কাছে এসেছে। উনি এফআইআর করেছে। এই এফআইআরের ইনভেস্টিগেশনে আমরা এখানে দুজন আমাদের এখানে যে প্রপার্টি অফেন্ডার তাদেরকে আমরা অ্যারেস্ট করতে পেরেছি এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে, এবং একটা গোল্ড মেড একটা চেইন, এটা আমরা রিকভারি করেছি, স্টোলেন চেইন। এখন তাদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করে আমরা আদালতে প্রডিউস করব, পুলিশ রিমান্ডের জন্য আমরা প্রেয়ার করব। আরও যা যা মাল আছে এগুলি রিকভারি করার আমরা চেষ্টা করব। কোন কেস কানেকশন স্যার এটা নাম্বার? এটা তো নতুন কেস, আজকে কেস হয়েছে 13 নম্বর কেস, বিশালগড় পুলিশ স্টেশন কেস নাম্বার 30। তাদের কোথায় সেকশন 457 380 401। তাদেরকে কোথায় থেকে গ্রেফতার করেছে? বিশালগড়ের থেকে
কি নাম অভিযুক্তদের? অভিযুক্তদের কি নাম? একজনের নাম হচ্ছে নজরুল ইসলাম, আরেকজনের নাম হচ্ছে একজনের নজরুল ইসলাম, আরেকজনের হলো ময়নাল হোসেন। স্যার বিশালগড়ের বাড়ি তাদের? স্যার যার বাড়িতে চুরি হয়েছে তিনি পেশায় কি করতেন? চুরি তো হয়েছে এখানে যে সরকারি চাকরি করে। Reported by Ashish from Bishalgarh, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। ধনতেরাসের আয়োজনে গোপীনাথ জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে ধনতেরাস ধন বৃদ্ধি। ৩রা নভেম্বর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত অফারে আছে প্রতি গ্রাম সোনার মজুরিতে 25%, হীরের গহনায় 15% ও গ্রহরত্নের মূল্যের ওপর 10% ছাড়। ডেইলি লাকি ড্রয়ে 3টি স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্রয়ে 2টি করে এসি, ফ্রিজ ও ওয়াশিং মেশিন জেতার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে। আপনার ঘরের পুরনো গয়নার পরিবর্তে নতুন গয়না এক্সচেঞ্জের সুযোগ। ধনতেরাসের অফারের দিনগুলোতে রবিবারেও আমরা খোলা আছি। গোপীনাথ জুয়েলার্স, শুদ্ধতা ও অনুভূতির যুগলবন্দি। আমাদের ঠিকানা হরিগঙ্গা বসাক রোড, পিএনবির বিপরীতে আগরতলা ও সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, আসাম। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day. Again, the corpse of a Tripura youth, Asim Deburma, a resident of Bahadur Sadar village of Telemra, was recovered from the side of the road early morning on Monday. The incident took place near Chakmagat Barrage in Telemra police station area. Finally, on Sunday night, on the basis of a tip-off, the investigating officer of the case arrested the accused minor from the Kadamtala Kurti assembly area. 4 accused, Kosh Akura, Lov Akura, Panna Akura and Samarjit Akura were handed over to the court today on Monday.
bike rider injured in a head-on collision between auto with a driving license. The incident took place on Monday on the Assam-Agartala National Highway in the old TRTC area under Telimura police station. The budget session of the Legislative Assembly is going to start from 1st March. The session will continue till 5th March. This session will be held for 3 days. A BSc committee meeting was held on Monday in view of this session. Assembly Speaker Vishwabandhu Sen, Minister Ratanlal Nath, Minister Susanta Chaudhary and other members of the BSc committee were present in the meeting. A raid was conducted at Cake Plaza store in the capital city of Agartala in a joint initiative of Food Department, Legal Meteorology and Food Safety on Monday. Several expired cakes, breads, creams, etc. was found from the store during the raid. Vishalghar police arrested two notorious thieves Nazrul Islam and Mainul Hussain from Raghunathpur and Ghanimara on Monday on charges of stealing gold ornaments from the house of Police Constable Amir Hossain on February 23rd. A gold chain was recovered from them. Bringing to you the news of the day. The TET qualifiers went to Shiksha Bhavan on Monday again to meet the chairman of TRBT, demanding that 361 students who passed TET of 2022 be appointed as teachers soon. On this day, in the absence of TRBT chairman, they met Pratyush Ranjan Dev, controller of the examinations of TRBT. A housewife who has passed the TET said that Pratyush Ranjan Dev told that their recruitment process is going on. They will be appointed as soon as possible. 2022 সালের টেট কোয়ালিফাইড এখন আমরা আমাদের রুলস রিক্রুটমেন্ট প্রক্রিয়াটা কতদূর এগিয়েছে এটার জন্যই আমরা এখানে সবাই একত্রিত হয়েছি। তো টিআরবিটি অফিসে আমরা এখন আছি। প্রত্যুষ রঞ্জন স্যার আমাদের সাথে খুব সুন্দরভাবে কথা বলে জানিয়েছেন যে ওনাদের যে প্রসেসটা চলছে আর আজকেই ওদের কাছে একটা ইমেল এসেছে। ওনারা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের রিক্রুটমেন্ট করবেন এটাই আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন আর আমরাও আশাবাদী যে আমরা খুব শীঘ্রই নিয়োগ পেতে চলেছি। 2022 সালের টেট কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেট আপনারা জানেন যে আমরা খুব কম সংখ্যক পরীক্ষাতে পাস করেছি 361 জন আমরা ক্যান্ডিডেট। তো আজকে আমরা এসেছি আসলে আমরা বিগত দিনগুলিতে অনেকবার এসেছি দপ্তরে এসেছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী স্যারের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি যে আমাদের রিক্রুটমেন্টটা কতটুকু এগিয়েছি সেটা জানার জন্য। তো আজকে আসার পর ওনারা বলেছেন যে এনসিটি থেকে অর্থাৎ এই প্রত্যেকটা রাজ্যে যে শিক্ষা দপ্তর এনসিটির গাইডলাইন অনুসারে চলে নতুন যে গাইডলাইন করা হয়েছে এই সমস্ত গাইডলাইন্সের সমস্ত নিয়মকানুন শিক্ষা দপ্তরে এসে গেছে। এখন শিক্ষা দপ্তরের যিনি অধিকর্তা বিশেষ করে আমাদের এই বিষয়ে যিনি ডিরেক্টর স্যার সুভাষিস বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার উনি বলেছেন যে আমাদের খুব শীঘ্রই এই বিষয়টাকে গুরুত্ব সহকারে দেখে আমাদেরকে নিয়োগ করা হবে। আর যেহেতু লোকসভাও ঘনিয়ে এসছে আমরা আশাবাদী যে লোকসভার আগেই হয়তোবা আমরা একটা ভালো একটা পজিটিভ নিউজ পাবো। So they are hoping that they will be appointed as teachers soon. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. On the third day of the Agartala Book Fair, catchy Hindi songs were performed on stage on the International Fairgrounds in Hapania. Protesting this incident, left-wing student youth organization SFI, TSU, DYFI and TYF jointly demonstrated on this day. On the third day of the Agartala Book Fair, catchy Hindi songs were performed on the stage at the International Fairgrounds in Hapania. Protesting this incident, the left-wing student youth organization demonstrated in front of the Office of the Information and Culture Department on Monday. Left-wing student youth organization SFI, TSU, DYFI and TYF jointly demonstrated on this day. State Secretary of SFI said Agartala Book Fair has a tradition. That tradition cannot be allowed to fade away. He urged everyone to come forward to preserve the tradition of Agartala Book Fair. আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সামনে এসেছি। আমরা দেখেছি আগরতলা বই মেলায়
গত 6 বছরে চূড়ান্তভাবে এর সাংস্কৃতিক গুণমান, বইমেলার মধ্য দিয়ে যে জীবনের জয়গানের কথা প্রচার হতো, মানবিক মূল্যবোধের কথা প্রচার হতো, তার চূড়ান্ত অবনমন ঘটেছে। আগরতলা বইমেলার তৃতীয় দিনে এই ঐতিহ্যবাহী মঞ্চে চটুল হিন্দি গান পরিবেশিত হয়েছে। এটা চূড়ান্তভাবে নিন্দনীয়। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, যাদের অধীনে এই বইমেলা পরিচালিত হচ্ছে, তারা নীরব। যে শিল্পী গান পরিবেশন করেছেন ওনার বিরুদ্ধে আমাদের ক্ষোভ নয়, উনি সামাজিক মাধ্যমে এই গান পরিবেশন করার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই গোটা বইমেলাটা পরিচালনা করার প্রশ্নে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সামগ্রিক যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগে গাফিলতি, দুর্বলতা বছরের পর বছর দেখা যাচ্ছে। গতকালকেও আগরতলা বইমেলার মধ্যে হানাদারি চলেছে। স্টলে যে সাজসজ্জা তা ভেঙে নতুনভাবে করতে বাধ্য করা হয়েছে। Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The grand opening of the modern electric furnace of the crematorium and tertiary center was held by the Chief Minister of the State, Professor Dr. Manik Saha, at 2 p.m. on Monday. It was inaugurated by cutting a ribbon and unveiling the plaque. Two new additions to the Telemara development fold. On the same day, the modern electric furnace of the crematorium was inaugurated by the Chief Minister of the state. At the same time, the tertiary center was inaugurated. An amount of rupees 1 crore and 18 lakhs has been allocated for this. Later, the tertiary center of the municipal council was inaugurated by the Chief Minister, for which about 1.5 crore rupees was spent. Among others, Telemara MLA and Tripura Assembly Chief Constable Kalyani Shaha Roy, Town Council Chairman Rupak Sarkar, District Magistrate Chandini Chandran, Sub-Divisional Magistrate Tirsendra Debarma, Director Rajat Pant, and others were present. Speaking on the occasion, the Chief Minister said that Prime Minister Narendra Modi is working on various projects for the overall development of the people of the country. আমাদের মাননীয় বিধায়িকা বলেছেন যে সকালবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের আরেকটা উপহার দিয়েছেন। ফার্স্ট পেজে একবার দিয়েছেন, সেকেন্ড পেজে। আপনারা জানেন যে ফার্স্ট পেজে উনি আমাদের যে 3টা স্টেশন আছে ত্রিপুরাতে, একটা হচ্ছে উদয়পুর, আর একটা হচ্ছে ধর্মনগর, আর একটা হচ্ছে আমাদের না 3টে জায়গার মধ্যে 93 করোড় থেকে প্রায় 96 করোড় উনি বরাদ্দ দিয়েছেন, যাতে ওই স্টেশনগুলোর যাতে মডার্নাইজেশন করা যায়। সেকেন্ড পেজে আবার আজকে আমাদের প্রায় আধুনিক থেকে আধুনিক মডার্নাইজ করার জন্য এই আগরতলা রেল স্টেশন, সেটাকে প্রায় উনি 260 কোটি টাকা দিয়েছেন। এর মধ্যেও আমার আগেও এবার আজকে যে আগে দিয়েছিলেন, এর মধ্যে আজকে যেটা সেটাও এডিশন হয়েছিল, সেটাও প্রায় 30 থেকে 40 কোটি টাকার মধ্যে। তো সব মিলিয়ে আপনি ভাবুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি বলেন যে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, আমি গ্যারান্টি কি, যে কথাটা আমি বলবো সেটা যাতে সম্পূর্ণ হয়, তার জন্য আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তো এইরকম একজন গ্যারান্টিওয়ালা ব্যক্তি আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। সেটা ইনগ্রেশন হল সারা ভারতবর্ষে 554টি রেল স্টেশনে উনি আজকে প্রায় 41,000 কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। রেল স্টেশনের তো মডার্নাইজেশন হবে, পাশাপাশি যাতে ওভারব্রিজ এবং আন্ডারগ্রাউন্ড যে ব্যবস্থা সেটাও যাতে হয়, তার জন্য এই বরাদ্দ করতে রাখা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমরা কাশ্মীরে, জম্মু এন্ড কাশ্মীরে, সেখানেও আমরা দেখলাম প্রায় 32,000 করোড় সেখানে উনি বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য উনি বরাদ্দ করেছেন। প্রতিদিন কিছু না কিছু করছেন।
মানে আমরা কোনোদিন ভাবিনি আজকে যে রেল স্টেশনে এখানে আমাদের সব শ্রেণীর মা বোনেরা সবাই আছে। আপনারা একটু ভাবুন তো কোন সময় যদি আগরতলা রেল স্টেশনে বা কুমারঘাট যেগুলো এখন আস্তে তেলেঙ্গা হবে আস্তে আস্তে করে এগোচ্ছে। তো এইরকম একটা মানে আমরা বিদেশে গিয়ে দেখতাম এই ধরনের রেল স্টেশন, আর সেই রেল স্টেশন এখন ভারতবর্ষে আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো এখন প্রধানমন্ত্রী যে মানে একটা উন্নয়নের প্রতীক, উন্নয়ন ছাড়া কিছু চিন্তা করা যায় না। আমরা এতদিন ধরে স্বাধীনতার পর আমাদের দেশ আমরা দেখেছি 2014 আগ পর্যন্ত কি দেশ ছিল, আর 2014 পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে এই 10 বছর রাজত্বকালে কি হয়েছে, এটাও একটা আপনাদের তারও একটা কম্প্রিহেনসিভ স্টাডি, অনেকে পিএইচডিও করবে আমি শিওর, যে কি ছিল আগে আর এখন কি হচ্ছে। Reporter Bihiranmoy from Telemura, Chini Khorang. On Monday, the Prime Nursing Home inauguration ceremony was held at Gurkhavasti in the capital. Former Deputy Chief Minister of the state, Jishnu Debbarma, inaugurated the ceremony by lighting the lamp. Apart from former Deputy Chief Minister Jishnu Debbarma, the ceremony was also attended by AMC Deputy Mayor Manika Das Datta, DM and Collector West Tripura Dr. Vishal Kumar IAS, and Chief Medical Officer West Tripura Dr. Ranjan Bish was present as a guest of honor. Later, after the program, all the present guests visited the nursing home in Gurkhavasti, Agartala. And we are very happy and proud that we have amongst us. মঞ্চে উপস্থিত আমাদের ডেপুটি মেয়র এবং ইয়াং ডক্টর এসেছিল আমার কাছে, উনিও এসেছিলেন, আর তমজিৎ তো আসেই। আমি ওদেরকে ঠাট্টা করে বলেছিলাম যে এই যে হসপিটাল হচ্ছিল আমার মামার বাড়িতে হচ্ছে, আর সব থেকে বড় বেনিফিশিয়ারি আমি, কারণ আমার পাশে। I am the biggest beneficiary of this prime care hospital because it is next to my house. আর সবচেয়ে বড় কথা হলো ত্রিপুরাতে একটা হেলথ সেন্টার তৈরি হোক ভালো মানের, সেটা আমরা চাই সবসময়। It will generate employment. সুতরাং এই যে সমস্যা, হেলথের সমস্যাগুলি, এটা পাবলিক এবং গভর্নমেন্ট এবং পাবলিক মিলে সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু গভর্নমেন্ট করতে পারবে আমি বিশ্বাস করি না। সব সেক্টরে, এগ্রিকালচার সেক্টরে হোক বা আরডি সেক্টরে হোক, পঞ্চায়েত সেক্টরে হোক, এবং যখন সরকার আর সমাজ একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলে কাজ করে তখনই সাকসেস আসে। তমজিৎ আমার এখানে গেছিল, আমি খুব ভালো লাগলো কথা শুনে। এটার ওপেনিং নাকি আমরা দিয়া জ্বালিয়েছি, রিভেন কাটবো, এটা সব অনুষ্ঠানে করতে থাকি। কিন্তু আরেকটা কথা হলো, একটা ফ্রি অপারেশন করেছে নাকি ইনগ্রেশনের জন্য। দ্যাট ইজ ভেরি সিম্বলিক এন্ড ভেরি গুড। হসপিটাল ওপেনিং এভাবে করা দরকার, আমরা চিন্তা করি না। আমরা হয় খিদা কাটা দেওয়া যায়, আন্ডারযুক্ত করো, হ্যাঁ, দুষ্টবুদ্ধি বিনাশ আয়, ঠিক না? এই মন্ত্রটা বলিতে করি আমরা। যাই হোক, আমি কোনদিন ভাবিনি এত বড় ট্রান্সফরমেশন হবে। এই বাড়িটা যখন বানিয়েছিল আমরা জানি, আমরা আসতাম ছোটবেলার থেকে এই বাড়িতে। এই বাড়িতে খুব তখনকার দিনে খুব মডার্ন রেসিডেন্সিয়াল ঘর ছিল, লোক আসতো দেখতে। একটা সিনেমা ছিল জুয়েল থিপ বলে, এটা অনুকরণ করে বানানো হয়েছিল বাড়িটা, মামা বানিয়েছিল। সবাই দেখতে আসতো আমাদের পরিবার, বা কি অদ্ভুত বাড়ি বলে। আজকে এই বাড়ি এত মডার্ন সুন্দর লাগছে বাইরে থেকে, আমি দেখছি, আসি ভিতরে দেখবো। আর তমজিৎ আমাকে প্রায় ডিসক্রিপশন দেয়, ওর ডিসক্রিপশনগুলি ভালো না। হি ইজ এ গুড ডক্টর বাট নট গুড রাইটার, ঠিক না? ডিসক্রিপশন দিতে হলে ভালো রাইটার হতে হয়। আজকে দেখবো আমি কিভাবে করা হলো, অবাক কাণ্ড। আর টেকনোলজি ক্যানট ডু অ্যাকচুয়ালি সো। এমন বাড়ি এমন হয়ে গেছে আমার চোখের সামনে, ভাবতেও পারিনি। and without putting any cement or heat or anything. হ্যাঁ, এখানে কয়টা রুম? 24 রুম, 25 বেডেড। ওটি আছে, আউট পেশেন্ট আছে, ফার্মেসিও আছে। আমি দেখলাম, আমি মনে ভাবতাম কী করে করা হয়। বাড়িটা তো ছোটো ছিল, 3 বেডরুম হাউস ছিল, বিরাট একটা ড্রয়িং রুম ছিল, ঠিক না? পাশে একটা ছোটো স্টাডি ছিল, আমাদের রুম মনে আছে, ছোটো ডাইনিং রুম ছিল একটা। এটাকে কীভাবে ট্রান্সফর্ম করা যায়,
Reported by Amin from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর। নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়। সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। দশক আগে ত্রিপুরার দরিদ্ররা অপুষ্টি ও রোগের মুখে অসহায় ছিল। সংকল্প ছিল প্রত্যেকেরই সেরা স্বাস্থ্য সুবিধা পাওয়া। আজ ত্রিপুরার 13 লক্ষেরও বেশি অভাবী মানুষকে 5 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে বীমা দেওয়া হচ্ছে। 5 লক্ষেরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন্য আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্য অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছে। প্রায় 3 লাখেরও বেশি শিশু ও নারীকে পুষ্টি দিয়ে সুস্থ করে তোলা হচ্ছে। আজ ত্রিপুরার দরিদ্রদের বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার কয়েক দশক পরেও ত্রিপুরার বঞ্চিত শ্রেণীকে বিশুদ্ধ জল পেতে মাইলের পর মাইল হেঁটে যেতে হতো। সংকল্প ছিল ত্রিপুরার প্রতিটি ঘরে ঘরে স্বচ্ছ জল পৌঁছে দেওয়া। আজ ত্রিপুরার 5 লক্ষেরও বেশি বাড়ি সরাসরি কল থেকে জল পাচ্ছে। আজ ত্রিপুরায় জমির মালিকদের তাদের সম্পত্তির মালিকানা দেওয়া হচ্ছে। প্রণাম যোজনা ও ন্যানো সার দিয়ে ক্ষেত শস্য শ্যামলা করা হচ্ছে। আজ এখানকার কারিগররা বিশ্বকর্মা যোজনা